Dear student, I am Suryakala Kumari, lecturer in botany, Sri Venkateshwara College of Arts and Science, Amalapura. Today, we discussing topic is the third year, fifth semester, fifth A paper, first unit. Topic is the chromosome. What is the morphological structure of the chromosome? What is the chemical composition of the chromosome? And ultrastructure of the chromosome. Two different models are there. We are discussing that models. Chromosome. నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయే టాపిక్ని మీరు వినేటప్పుడు ఇక్కడ నేను నోట్స్ని చూపిస్తూ ఉన్నాను. ఆ నోట్స్ని చూస్తూ మీరు ఆ టాపిక్ విన్నట్లయితే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా కేర్ఫుల్గా విన్నట్లయితే మీకు అర్థమవుతుంది. నౌ వి గో ద lesson. Chromosomes. Okay. Cell యొక్క స్ట్రక్చర్ లోపల inside of the cell nucleus is present. That is the central part of the cell. In nucleus chromatin material is present. Inside of the nucleus chromatin material is present. Early stage, that is the helical double stranded DNA. After the cell division time, at the cell division time, that is modified into chromosome structure. At the cell division time, in the metaphase, it shows the chromosome. In that the chromosome structure is how is there, ఏ విధంగా ఉంటుంది. What is the parts of the chromosome? Now we discussing the morphological structure of chromosome. First, what is the chromosome? The chromosomes are the rod shaped, dark stained bodies. Rod shaped, dark stained bodies located in the nucleus of the cell. అంటే కణం లోపల కేంద్రకం ఉంటుంది. కేంద్రకం లోపల రాడ్ షేప్లో దండాకారంలో ఉండేటటువంటి డార్క్ స్టెయిన్డ్ అంటే థిక్గా కలర్ ఉండడం అన్నమాట. అలాంటి బాడీస్ని మనం క్రోమోజోమ్స్ అని చెప్పేసి పిలుస్తున్నాము. Chromosomes were first observed in plant cells by Carl Wilhelm van Nageli. KWV నగేలి అని చెప్పేసి చెప్తాం. ఈ నగేలి అనే అతను 1842 లోపల ప్లాంట్ సెల్లో ఉన్నటువంటి క్రోమోజోమ్ని అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది. వాల్టర్ ఫ్లెమింగ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ద టర్మ్ chromatin to describe the thread-like structures. థ్రెడ్-లైక్ స్ట్రక్చర్స్ క్రోమాటిన్ అనేటటువంటి వర్డ్ని వాల్టర్ ఫ్లెమింగ్ అని అతను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే ద టర్మ్ క్రోమోజోమ్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై వాల్దేర్. క్రోమోజోమ్ అంటే రాడ్ షేప్డ్ డార్క్ స్టెయిన్డ్ బాడీస్ని మనకి క్రోమోజోమ్ అని చెప్పేసి వాల్దేర్ అనేటటువంటి అతను ఈ పదాన్ని ఇవ్వడం జరిగిందన్నమాట. ద క్రోమోజోమ్ థియరీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై W.S. సట్టన్ అండ్ T. Boveri. Sutton Boveri theory వినే ఉంటారు మీరు. Sutton and Boveri introduced the chromosome theory. We are calling the chromosome. How many number of chromosomes are present in organisms? The chromosome number is not a constant, indifferent. That is change the one organism to another organism. The number of chromosomes are change their number one organism to another organism. But the chromosome number is constant for a particular species. అంటే ఒక్కొక్క జాతిలో ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి నెంబర్ ఉంటుంది క్రోమోజోమ్స్. కాకపోతే ఒక ఆర్గానిజంలో ఆ జాతికి సంబంధించినటువంటి ఆర్గానిజంలో అవి మాత్రం స్టేబుల్గా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోమోసెపిషియన్స్ అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్ లోపల 46 chromosomes. It means 23 pairs.
23 జతలు అంటాము. ఇండివిజువల్గా చెప్పినప్పుడు 46 క్రోమోజోమ్స్ అని చెప్తాం. ఒరైజస్ సటైవా మన వరికి సంబంధించినటువంటి ప్యాడీ 24 క్రోమోజోమ్స్, ఇట్ మీన్స్ 12 pairs. ట్రిటికమ్ వల్గారే అంటే గోధుమలో ఉండేటటువంటి క్రోమోజోమ్ నెంబరు 42, ఇట్ మీన్స్ 24 pairs. అలియం సెపా ఆనియన్లో ఉండేటటువంటిది 8 pairs అంటే 16 క్రోమోజోమ్స్. దీస్ ఆర్ ద కాన్స్టెంట్ ఇన్ దేర్ నెంబర్. అంటే ఆ జీనస్కి సంబంధించి ఆ స్పీసీస్ లోపల అవి కాన్స్టెంట్గా ఉంటాయి. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్. మైటాటిక్ మెటాఫేజ్ క్రోమోజోమ్. In cell division, prophase stage lo there is a thread-like structures. In metaphase stage, there is the rod-shaped structures. Mitotic metaphase chromosomes are the most suitable for the studies on chromosome morphology. In such chromosomes, structural features are seen under light microscope. The parts of the chromosome is the chromatids, centromere, telomere, and secondary construction and satellite and chromomere. మీకు క్రోమోజోమ్ స్ట్రక్చర్ లోపల చూసినట్లయితే see here, this is the 2 chromatids, this one is the 1 chromatid, this one is the second one chromatid. 2 chromatids are there. In between that, this is the centromere. Next, this is called telomere, end part of the chromosome, that is the telomere. This is the secondary constructions. Centromere is called the primary constructions. This one is the secondary constructions, and satellite and secondary constructions. In this side of the chromosome, filament-like structure is present, that is called chromomere. This is the chromosome structure. Now we are studying the each part of the chromosome. First, chromatids. Chromatids. Each metaphase chromosome consists of 2 symmetrical structures called chromatids. అంటే మెటాఫేజ్లో ఉండేటటువంటి అంటే సెల్ డివిజన్లో ఉండేటటువంటి మధ్యస్థ దశ అంటాం. ఆ టైంలో చూసినప్పుడు క్రోమోజోమ్ స్ట్రక్చర్ లోపల సెంట్రోమియర్ ఉండి అటు ఇటు 2 ఫిలమెంట్ లాంటి స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. వాటిని క్రోమాటిడ్స్ కింద అంటే అవి సిమెట్రికల్గా ఉంటాయి మ్యాక్సిమం. ఈచ్ క్రోమాటిడ్ కంటైన్ ఏ సింగిల్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్. ప్రతి ఒక్క క్రోమోజోమ్లో ఒక డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది. The 2 chromatids separate from each other during anaphase and move to opposite poles. The chromatids are separated. అందులో ఉన్నటువంటి క్రోమాటిడ్స్ అనేవి ఎప్పుడు సెపరేట్ అవుతున్నాయి? డ్యూరింగ్ ఎనాఫేజ్, చలన దశ లోపల సెపరేట్ అయ్యి ఆపోజిట్ పోల్స్కి వెళ్ళిపోతాయి. The 2 chromatids of a chromosome are held together at a point called the centromere. ఆ మధ్యలో ఉండే భాగాన్ని సెంట్రోమియర్ అని చెప్తున్నాం. ఈచ్ క్రోమోజోమ్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఎ సింగిల్ క్రోమాటిడ్ డ్యూరింగ్ telophase. The DNA of each telophase chromosome replicates during the synthesis phase of interphase. This produces an identical copy of the chromatid so that during prophase and metaphase the chromosome is made up of 2 chromatids. మనకి ప్రోఫేజ్ నుంచి మెటాఫేజ్ టైంలో మాత్రమే దానికి 2 క్రోమాటిడ్స్ అనేటటువంటి ప్రజెంట్ అయ్యే సిచ్యువేషన్ మనం చూస్తాము. ఎప్పుడైతే ఎనాఫేజ్ జరిగిపోతుందో ఆ తర్వాత క్రోమాటిడ్ అనేటటువంటిది సెపరేట్ అవుతాయి, ఆపోజిట్ పోల్స్కి రీచ్ అవుతాయి, అందువల్ల సింగిల్గా ఉంటాయన్నమాట. Since the 2 chromatids of a prophase chromosome are produced through replication, they are referred to as sister chromatids. అంటే మనకి రిప్లికేషన్ ప్రాసెస్, విభజన అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ప్రోఫేజ్ సమయం లోపల మనకి కొత్త క్రోమోజోమ్ అనేటటువంటిది ఏర్పడుతుంది. ఇన్ కాంట్రాస్ట్ అంటే అలాంటి వాటిని సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ అంటాం. ఇన్ కాంట్రాస్ట్ ద క్రోమాటిడ్స్ ఆఫ్ హోమోజోమ్స్ ఆర్ రిఫర్డ్ టు యాజ్ నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్. అంటే వేరు క్రోమోజోములు ఉన్నట్టయితే వేరు క్రోమోజోముల్లో ఉండే వాటిని
అంటే మనకి నాన్ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ కింద మెన్షన్ చేస్తాం. సెంట్రోమియర్, ద రీజియన్ వేర్ ద టూ సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ ఆఫ్ ఎ క్రోమోజోమ్ ఆర్ హెల్డ్ టుగెదర్. అంటే రెండు సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్కి మధ్యలో ఉండేటటువంటి సెంట్రల్లో ఉండేటటువంటి అంటే రెండింటిని సిస్టర్ క్రోమాటిడ్స్ని కలిపే వాటిని మనం సెంట్రోమియర్ కింద చెప్పుకుంటాం. డ్యూరింగ్ ద మైటాటిక్ మెటాఫేజ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద సెంట్రోమియర్. ద సెంట్రోమియర్ జనరల్లీ అపియర్స్ యాజ్ ఏ కన్స్ట్రక్షన్ ఇన్ క్రోమోజోమ్. Therefore it is termed as the primary constructions. అంటే మనకి క్రోమోజోమ్లో మొదట కనిపించేటటువంటి రెండు క్రోమాటిడ్స్ని కలిపి ఉండేటటువంటి భాగాన్ని సెంట్రోమియర్ అంటున్నాం. దాన్నే ప్రైమరీ కన్స్ట్రక్షన్స్ కింద చెప్తూ ఉంటాం. డ్యూరింగ్ సెల్ డివిజన్ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ అటాచ్డ్ టు ద సెంట్రోమియర్. అంటే డివిజన్ జరిగేటప్పుడు ఆ క్రోమోజోమ్లో ఉండేటటువంటి సెంట్రోమియర్కి స్పిండిల్ ఫైబర్స్ అంటే మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ అన్నాం కదా మనం సెల్ స్ట్రక్చర్ చెప్పుకునేటప్పుడు, ఆ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ అనేవి బైండ్ అవుతాయి అన్నమాట. యాజ్ అ రిజల్ట్ సెంట్రోమియర్స్ ఆర్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్రోమోజోమ్స్ టు బి సీన్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద ఆపోజిట్ పోల్స్. అంటే క్రోమోజోమ్ని చీల్చేటటువంటి భాగం అది. డ్యూరింగ్ ఎనాఫేజ్లో మనకి లాగింగ్ జరుగుతుంది. లాగింగ్ జరిగేటప్పుడు స్పిండిల్ ఫైబర్స్ ఆ సెంట్రోమియర్ని లాగ్ చేస్తూ ఉంటాయి. ద రిమైనింగ్ రీజియన్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ లాగ్ బియాండ్ అండ్ అపియర్ యాజ్ ఇఫ్ దే వర్ బీయింగ్ పుల్డ్ బై ద సెంట్రోమియర్. ఆ సెంట్రోమియర్కి అతుక్కుని లాగ్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట, లాగేస్తూ ఉంటాయి. Therefore it appears as if the anaphase chromosome movement is due to the centromeres of chromosomes. Hence they are also known as kinetochores. మనకి ఈ సెంట్రోమియర్ లోపల ఉండేటటువంటి భాగం అంటే కైనటోకోర్ అంటాం. ఆ కైనటోకోర్ సహాయంతో మనకి క్రోమోజోమ్లో మూమెంట్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. అంటే సెంట్రోమియర్ దగ్గర ఉండేటటువంటి కైనటోకోర్స్ యొక్క ప్రభావం వల్ల మనకి క్రోమాటిడ్స్ అనేటటువంటివి ఎనాఫేజ్లో మూవ్ అవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ద క్రోమోజోమ్స్ ఆఫ్ మోస్ట్ ఆర్గానిజమ్స్ కంటైన్ ఓన్లీ వన్ సెంట్రోమియర్. అంటే జనరల్గా అయితే ఒక సెంట్రోమియరే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ మోనోసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్స్. ఒకటి ఉంటే మోనోసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్స్గా ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ ద కామన్ ఫీచర్. సమ్ స్పీసీస్ హ్యావ్ డిఫ్యూజ్ సెంట్రోమియర్స్ విచ్ ఆర్ కాల్డ్ హోలోసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్స్. అంటే కొన్ని సందర్భాల లోపల మనకి ఈ సెంట్రోమియర్స్ అనేవి ఫ్యూజ్ అవ్వడం వల్ల అంటే ఆ కండిషన్ని హోలోసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్స్ అని పిలుస్తూ ఉంటాము. అది కొన్ని జాతుల్లో మాత్రమే ఉంటుంది. ఇన్ సమ్ క్రోమోజోమల్ అబ్నార్మాలిటీస్ క్రోమోజోమ్స్ మే బ్రేక్ అండ్ ఫ్యూజ్ విత్ అదర్ ప్రొడ్యూసింగ్ క్రోమోజోమ్స్ వితౌట్ సెంట్రోమియర్ కాల్డ్ ఎసెంట్రిక్. అంటే ఎప్పుడైనా క్రోమోజోమ్స్ అనేటటువంటి క్రోమాటిడ్ పార్ట్స్ అనేటటువంటి బ్రేక్ అవ్వడం వలన బ్రేక్ అయ్యి ఫ్యూజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. క్రోమాటిడ్ పార్ట్స్ ఫ్యూజ్ అవడప్పుడు అందులో మనకి సెంట్రోమియర్ అనేది లేకపోయింది అనుకోండి, దట్ ఈస్ ద ఎసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్ అని పిలుస్తాం. ఒకవేళ ఇలా ఫ్యూజ్ అయినప్పుడు ఒకదానికి సెంట్రోమియర్ ఇంకో దాని సెంట్రోమీటర్ కలిపి ఒకే క్రోమాటిడ్లో ఫ్యూజ్ అయిపోయింది అనుకోండి, అంటే ఒకే క్రోమోజోమ్లోకి వచ్చేసినాయి అనుకోండి, విత్ టూ సెంట్రోమియర్స్ ఆర్ కాల్డ్ డైసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్స్. అంటే మనకి క్రోమోజోమ్ యొక్క స్ట్రక్చర్లో ఉండేటటువంటి క్రోమాటిడ్ పార్ట్స్ కట్ అయిపోయి అండ్ రీబైండ్ అవడం వలన ఒక క్రోమోజోమ్లో ఉండేటటువంటి సెంట్రోమియరు లేకుండా పోతుంది. ఇంకో క్రోమోజోమ్లో రెండు సెంట్రోమియర్లు అనేవి చూస్తాం. అందువల్ల క్రోమోజోమ్లో లేనటువంటి సెంట్రోమియర్ అనేది లేకుండా ఉంటుంది చూసారు, దాన్ని ఎసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్ అని, టూ సెంట్రోమియర్స్ ఉన్నదాన్ని డైసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్ కింద చెప్పడం జరుగుతుంది. బోత్ టైప్స్ ఆఫ్ దీస్ క్రోమోజోమల్ అబరేషన్స్ ఆర్ అన్స్టేబుల్. అంటే ఈ విధంగా ఉండేటటువంటివి అన్స్టేబుల్గా అంటే స్థిరంగా ఉండవు, అంటే రేర్ కండిషన్స్లో మనకు జరుగుతూ ఉంటాయని అర్థం. ద సెంట్రోమియర్ డివైడ్స్ ద క్రోమోజోమ్ ఇన్ టూ పార్ట్స్ కాల్డ్ ఆర్మ్స్. అంటే మన క్రోమాటిడ్నే ఆర్మ్స్ కింద చెప్పుకుంటాం ఇక్కడ. ఇన్ మోస్ట్ కేసెస్ వన్ ఆర్మ్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ ఈజ్ లాంగర్ దాన్ ద అదర్. దెన్ hence they are termed as long arm and short arm respectively.
అంటే ఈ సెంట్రోమియర్కి ఉండేటటువంటి క్రోమాటిడ్స్ అనేటటువంటివి ఎప్పుడు సమానంగా ఉండాలని ఏం లేదు. అందులో ఒకటి పొడవుగా ఒకటి పొట్టిగా ఉండేటటువంటివి ఉంటాయి. పొడవుగా ఉండే వాటిని లాంగ్ ఆర్మ్ క్యూతో సూచిస్తాం, షార్ట్ ఆర్మ్ పీ తోటి సూచిస్తాం అన్నమాట. ద పొజిషన్ ఆఫ్ సెంట్రోమియర్ వ్యారీస్ ఫ్రమ్ క్రోమోజోమ్ టు క్రోమోజోమ్ అండ్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ డిఫరెంట్ షేప్స్ టు ద లాటర్. అంటే ఈ సెంట్రోమియర్ ప్రజెంట్ అంటే క్రోమోజోమ్లో ప్రజెంట్ అయ్యేటటువంటి అంటే ఉండేటటువంటి పొజిషన్ స్థానాన్ని బట్టి క్రోమోజోమ్స్లో టైప్స్ చెప్తాం. అంటే క్రోమోజోమ్ యొక్క స్ట్రక్చర్లో సెంట్రోమియర్ అనేటటువంటిది ఎక్కడ ఉంది అనే ప్లేస్ని బట్టి స్థానాన్ని బట్టి టైప్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్. మెటాసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్ అంటే ఇది సెంట్రోమియర్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది క్రోమోజోమ్. అంటే రెండు క్రోమాటిడ్లకి మధ్య లోపల అంటే సమానంగా ఉంటాయన్నమాట. 2 క్రోమాటిడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇన్ కండిషన్. రెండు ఆర్మ్స్ కూడా సమానంగా ఉంటాయి. అప్పుడు మనకి ఇట్ అపియర్స్ టు వి షేప్. అంటే మనం వాటిని సెంట్రోమియర్ని కింద పెట్టేసి దాని యొక్క ఆర్మ్స్ని పైకి జరిపినట్లయితే వి షేప్ అంటే వీలో 2 ఆర్మ్స్ కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయి కదా, అందుకని. అలాగే సబ్ మెటాసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్. The centromere is located slightly away from the center. అంటే కొంచెం పక్కకు జరిగి ఉంటుందన్నమాట. సెంటర్లో కాకుండా ఆ సెంట్రోమియర్ పార్ట్ అనేటటువంటిది కొంచెం పక్క జరిగి ఉండడం వల్ల ఒక లాంగ్ ఆర్మ్ ఒక షార్ట్ ఆర్మ్ అనేటటువంటిది ఏర్పడుతుంది. దిస్ ఇస్ ద అన్ఈక్వల్ ఆర్మ్స్ ఆర్ అపియర్డ్ ఇన్ ద సబ్ మెటాసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్. నెక్స్ట్ ఎక్రోసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్. Centromere located closely to one end of chromosome are known as subterminal chromosome. అంటే మనకి క్రోమోజోమ్స్ లోపల మరీ పూర్తిగా టీలోమియర్ పార్ట్కి వెళ్ళిపోకుండా అలాగని సెంట్రల్ పార్ట్ కాకుండా నియర్ ఆఫ్ ద టీలోమియర్ అంటే టీలోమియర్కి దగ్గరలో ఉండేటటువంటిది అనమాట. సెంట్రోజోమ్ అనేటటువంటి సెంట్రోమియర్ అనేటటువంటిది టీలోమియర్కి దగ్గరగా ఉంటుంది. వాటిని యాక్రోసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్స్ అని పిలుస్తాము. టీలోసెంట్రిక్ అంటే సెంట్రోమియర్ వెళ్ళి టీలోమియర్ ఎండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్రోమోజోమ్ దగ్గర ఉంటుంది మ్యాక్సిమం. అందువల్ల రాడ్ లైక్ క్రోమోజోమ్స్ విచ్ హ్యావ్ ఎ సెంట్రోమియర్ ఆన్ ద ప్రోయాక్సిమల్ ఎండ్, వీటిని టీలోసెంట్రిక్ క్రోమోజోమ్స్ కింద మనం చెప్పుకుంటాము. అంటే ఆల్రెడీ క్రోమాటిడ్స్ అంటే ఏంటి, సెంట్రోమియర్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద సెంట్రోమియర్ అంటే దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ద సెంట్రోమియర్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ బిట్వీన్ ద 2 క్రోమాటిడ్స్ అన్నాము. దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, ఆల్టర్ స్ట్రక్చర్. ద సెంట్రోమియర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ హైలీ రిపిటేటివ్ డిఎన్ఏ. అంటే ఇందులో ఉండేది డిఎన్ఏ, కాకపోతే అక్కడ డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్లో ఉండేటటువంటి న్యూక్లియోసైడ్స్ కానీ టైడ్స్ కానీ అంటే మనం చెప్పుకుంటాం కదా నత్రజని క్షారాలు అని చెప్పేసి నైట్రోజన్ బేసెస్ ఏటీజీసీ అనేటటువంటి ఇవి రిపీటెడ్గా ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. సీక్వెన్స్ అవి ఉండేటటువంటి ఒక సీక్వెన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీజీజీజీ ఏఏఏఏ అని ఇలా ఉంటాయి కదా, అవి రిపీటెడ్గా ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. దాన్ని మనం హెటరోక్రోమాటిన్ అంటాము, దాని గురించి తర్వాత వస్తుంది. విత్ స్పెషల్ ప్రోటీన్స్ అంటే రిపీటెడ్ డిఎన్ఏతో పాటు స్పెషల్ ప్రోటీన్స్ అనేటటువంటివి అందులో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి. అటాచ్డ్ టు ఇట్ ఫార్మింగ్ ఏ డిస్క్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్, ఒక డిస్క్ లాంటి నిర్మాణం అనేటటువంటిది ఏర్పడుతుంది. దాన్ని మనం కైనిటోకోర్ అంటాం. ఆ డిస్క్ షేప్డ్ స్ట్రక్చర్ని కైనిటోకోర్ అంటాం. ద కైనిటోకోర్ షోస్ ఏ ట్రైమెల్లార్ స్ట్రక్చర్. ఇందులో 3 లేయర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇట్ షోస్ ఈజ్ ఏ 10 nanometer thick dense outer proteinaceous layer, a middle layer of low density and a density inner layer tightly bound to the centromere. ఈ కైనిటోకోర్ అనేటటువంటి దానిలో 3 లేయర్స్ ఉంటాయి. 3 కూడా ప్రోటీనేషియస్ లేయర్సే, కాకపోతే అవుటరు హై డెన్సిడ్ అంటే ఎక్కువగా ప్రోటీన్స్తో ఉంటుంది, తర్వాత తక్కువ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి, మీ లోపలికి వెళ్ళకపోతే ఇంకా తక్కువ ప్రోటీన్స్ అనమాట. ఇలాగ 3 లేయర్స్. ఇన్నర్ లేయర్ అనేది సెంట్రోమియర్ పార్ట్కి గట్టిగా బైండ్ అయ్యేటటువంటి టైట్గా బైండ్ అయ్యేటటువంటి భాగం. డ్యూరింగ్ 4 to 40 microtubules of mitotic spindle fibers become attached to the kinetochore.
అంటే మనకి మైటాసిస్ జరిగేటప్పుడు లేదా మియాసిస్ జరిగేటప్పుడు మనకి క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి కదా, అంటే మైటాసిస్ జరుగుతూ ఉంటుంది కదా, అంటే సమవిభజన అంటే కణాల విభజన జరుగుతూ ఉంటాయి కదా, అప్పుడు వచ్చేటటువంటి స్పిండిల్ ఫైబర్స్ వస్తాయి కదా, ఆ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ 4 నుంచి 40 ఉండేటటువంటి ఆ స్పిండిల్ ఫైబర్స్ మనకు సెంట్రోమియర్ పార్ట్ని అయినటువంటి కైనటోకోర్ భాగాన్ని అతుక్కుని ఉంటాయి అన్నమాట. అతుక్కోవడానికి చాయిస్ ఉందన్నమాట 4 to 40 అండ్ ప్రొవైడ్ ద ఫోర్స్ ఫర్ క్రోమోజోమల్ మూమెంట్ డ్యూరింగ్ ఎనాఫేజ్. అంటే ఎందుకు బైండ్ అవుతాయంటే ఎనాఫేజ్ జరుగుతున్నప్పుడు అంటే ల్యాగింగ్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ జరిగేటప్పుడు అవసరం కాబట్టి ఆ ఫోర్స్ని క్రియేట్ చేయడం కోసం బైండ్ అయి ఉంటాయి. ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది కైనటోకోర్ ఈజ్ టు ప్రొవైడ్ ఎ సెంటర్ ఆఫ్ అసెంబ్లీ ఫర్ మైక్రోట్యూబ్యూల్స్. కైనటోకోర్ యొక్క ముఖ్య పని ఏంటంటే దట్ ఈస్ ద ప్రొవైడింగ్ ఏ సెంటర్ ఆఫ్ అసెంబ్లీ ఫర్ మైక్రోట్యూబ్యూల్స్. ఈ స్పెండిల్ ఫైబర్స్ని ఫామ్ చేసినటువంటి మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ కూడా అక్కడ సమావేశం జరగడానికి అంటే ల్యాగింగ్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ జరపడానికి వీలుగా ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. ఇట్ సర్వ్స్ యాజ్ ఏ న్యూక్లియేషన్ సెంటర్ ఫర్ ద పొలిమరైజేషన్ ఆఫ్ ట్యూబులిన్ ప్రోటీన్ ఇంటూ మైక్రోట్యూబ్యూల్స్. ఈ మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ ట్యూబులిన్ ప్రోటీన్ రెండు కలిసి మనకు కావాల్సినటువంటి స్పిండిల్ ఫైబర్ అనేటటువంటిది ఏర్పడుతుంది పొలిమరైజేషన్ జరిగి. అంటే మనకు సెల్లో ఉండేటటువంటి ప్లాంట్ సెల్లో ఉండేటటువంటి మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ అనేటటువంటి పుల్ల లాంటి సన్నటి తంతువులు అనేటటువంటి పోగుపడతాయి కైనటోకోర్ దగ్గర. అంటే ఎందుకు కైనటోకోర్ దగ్గర పోగుపడతాయి అంటే మనకి స్పిండిల్ ఫైబర్ ఫార్మేషన్ జరగాలి. అంటే ఈ ట్యూబులిన్ అనేటువంటి ప్రోటీన్ మైక్రోట్యూబ్యూల్స్ తోటి కలిసి మనకి స్పిండిల్ ఫైబర్ ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది సెంట్రోమియర్. నెక్స్ట్ టీలోమియర్. This is the end part of the chromosome is known as telomere. The two ends of a chromosome are known as telomeres. రెండు ఎండ్స్ ఉంటాయి కదా, 2 ends ఉంటాయి ఒక క్రోమోజోమ్కి. The telomeres show polarity which prevent the other segment of chromosomes joining with them. అంటే ఈ టీలోమియర్స్ పని ఏంటి, వేరే ఒక క్రోమోజోమ్ వచ్చి దాని యొక్క టిప్ భాగంలో బైండ్ అయ్యకుండా ప్రివెంట్ చేస్తాయి అన్నమాట. అంటే ఒక క్రోమోజోమ్ యొక్క టిప్ ఇంకో క్రోమోజోమ్తో బైండ్ అవ్వకుండా ప్రివెంట్ చేస్తాయి. దస్ దే ప్రొవైడ్ స్టెబిలిటీ టు ద క్రోమోజోమ్స్ అండ్ ప్రొటెక్ట్ దేర్ ఇండివిజువల్లీ. అంటే ఒక్కొక్క క్రోమోజోమ్ దానికి అది స్టేబుల్గా ఉండడాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. అంటే బైండ్ అయిపోయింది అనుకోండి ఎలాంగేటెడ్ క్రోమోజోమ్ వచ్చేస్తుంది. అందువల్ల ఎట్ ది సేమ్ టైం ప్రొటెక్టెడ్ ద క్రోమోజోమ్. ఏ క్రోమోజోమ్కి ఆ క్రోమోజోమ్ సేఫ్గా ఉండేలా చూస్తూ ఉంటాయి. If a chromosome breaks, the broken ends can fuse with each other due to lack of telomeres. టీలోమియర్స్ లేకపోతే ఆ క్రోమోజోమ్కి అవి ఆ బ్రేక్ అయిపోయినటువంటి క్రోమోజోమ్స్ అనేటటువంటి ఫ్యూజ్ అవుతాయి. టీలోమియర్స్ ఉంటే ఫ్యూజ్ అవ్వవు టిప్స్ భాగం లోపల. Telomeres contain the ends of the linear DNA molecules present in each chromatid and therefore an unusual DNA structure. ఆ టిప్ భాగంలో కూడా మనకి డిఎన్ఏ అనేటటువంటి స్పెషలైజ్డ్ అరేంజ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. అందువల్ల ఆ డిఎన్ఏ అనేటటువంటిది టీలోమియర్ పార్ట్ అనేది బైండ్ అవ్వదన్నమాట. కన్స్ట్రక్షన్, సెకండరీ కన్స్ట్రక్షన్స్. అంటే సెంట్రోమియర్నేమో ప్రైమరీ కన్స్ట్రక్షన్స్ కింద చెప్పాం కదా, ఇక్కడ సెకండరీ కన్స్ట్రక్షన్. ఇన్ ఎడిషన్ టు ప్రైమరీ కన్స్ట్రక్షన్స్ ద ఆర్మ్స్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్ మే షో 1 or more secondary constructions. They can be distinguished from the primary constructions by the absence of bending of the chromosomal segments during anaphase. అంటే మనకి జనరల్గా ప్రైమరీ కన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి కామన్గా ఉంటాయి. ఎప్పుడైనా సరే కొన్ని క్రోమోజోమ్స్ లోపల సెకండరీ కన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి కనబడతాయి. దే కెన్ డిస్టింగ్విష్ అంటే ప్రైమరీ కన్స్ట్రక్షన్స్కి అంటే సెంట్రోమియర్ నుంచి ఇవి వేరియేషన్ అనేది చూపిస్తూ ఉంటుంది. ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ బెండింగ్ ఆఫ్ ది క్రోమోజోమల్ సెగ్మెంట్స్ అంటే మనకి మైటాటిక్ డివిజన్స్ జరిగేటప్పుడు అందులో ఉండేటటువంటి క్రోమోజోమ్ సెంట్రోమియర్ వద్ద బెండ్ అవుతుంది, కానీ ఈ సెకండరీ కన్స్ట్రక్షన్ క్రోమోజోమ్ అనేటటువంటిది బెండ్ అవ్వదన్నమాట. ద క్రోమోజోమ్ రీజియన్ లేయింగ్ బిట్వీన్ ద సెకండరీ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ద నియరెస్ట్ టీలోమియర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ శాటిలైట్.
ఎక్కడైతే ఈ సెకండరీ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుందో దాని యొక్క టిప్ భాగము అంటే మన టీలోమియర్ దగ్గరలోనే ఏర్పడుతుంది జనరల్గా సెకండరీ కన్స్ట్రక్షన్. ఆ సెకండరీ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఏర్పడిన తర్వాత చివరి భాగం ఉంటుంది కదా, ఆ భాగాన్ని శాటిలైట్ అని చెప్పేసి చెప్తాం. దిస్ ఈజ్ ద secondary constructions. This ball like structure is called satellite part. This is the satellite part. The chromosome region laying between the second construction and nearest the telomere is known as the satellite. Therefore, chromosomes having secondary constructions are called satellite chromosomes or SAT chromosome. అంటే సెకండరీ కన్స్ట్రక్షన్స్ కలిగి ఉంటే నెత్తి మీద శాట్ అంటే గ్లోబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని శాట్ క్రోమ్స్ అని పిలుస్తాం. ద ప్రిఫిక్స్ శాట్ స్టాండ్స్ ఫర్ ద సైన్ యాసిడ్ న్యూక్లియోసిక్ అంటే వితౌట్ థైమోన్యూక్లిక్ యాసిడ్ అంటే టీ అనేది ఆబ్సెంట్ అయి ఉంటుంది అన్నమాట అందులో. సైన్ యాసిడ్. The position of the secondary construction is a SAT chromosome. Secondary construction in a SAT chromosome is fixed and remains constant. అంటే సెకండరీ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఆ క్రోమోజోమ్లో కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. అంటే దేర్ ఆర్ అట్లీస్ట్ 2 SAT chromosomes in each diploid cell. అంటే మనకి కణం ఉంటుంది కదా, సెల్ ఉంటుంది కదా, అందులో క్రోమోజోమ్స్ నెంబర్ ఉంటాయి కదా న్యూక్లియస్ లోపల. ఖచ్చితంగా 2 క్రోమోజోములైనా సరే ఒక డిప్లాయిడ్ సెల్ లోపల 2 క్రోమోజోములైనా సరే ఉండడం జరుగుతుందన్నమాట. అంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్గా శాట్ క్రోమోజోమ్స్ అనేటటువంటివి ఈచ్ సెల్లో ఉంటాయని చెప్పడం. న్యూక్లియోలస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద సెకండరీ కన్స్ట్రక్షన్. అంటే ఇది మనకి క్రోమోజోమ్స్ అనేటటువంటి ఏమి ఎక్కడ ఉంటాయన్నా న్యూక్లియస్లో ఉంటాయన్నా. న్యూక్లియస్ లోపల న్యూక్లియోలస్ అనేటటువంటి ఒక బాల్ లైక్ స్ట్రక్చర్ డార్క్ స్టెయిన్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుందని చెప్పేసి లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. న్యూక్లియోలస్కి బైండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. అది న్యూక్లియోలస్ అనేది సెకండరీ కన్స్ట్రక్షన్స్కి బైండ్ అయి ఉంటుంది ఆఫ్ శాట్ క్రోమోజోమ్స్. దేర్ఫోర్ సెకండరీ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ న్యూక్లియోలస్ ఆర్గనైజర్ రీజియన్స్. అందువల్ల శాట్ క్రోమోజోమ్స్ని NOR అంటే న్యూక్లియోలస్ ఆర్గనైజర్ రీజియన్స్ కింద చెప్పడం జరుగుతుంది. NOR of each SAT chromosome contains several hundred copies of the gene coding for ribosomal rRNA. అంటే మనకి ఈ NOR అనేటటువంటిది SAT chromosomes అనేటటువంటివి 100 కాపీస్ ఆఫ్ చాలా వేల సంఖ్యలో ఉంటాయి. ఏంటి rRNAని కోడ్ చేసేటటువంటి జీన్కి సంబంధించినటువంటివి. అంటే rRNA అనేటటువంటి సెగ్మెంట్ని కోడ్ చేసేటటువంటి జీన్స్ ఇందులో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుందన్నమాట శాట్ క్రోమోజోమ్స్ లోపల. దిస్ ఈజ్ ద శాట్ క్రోమోజోమ్. నెక్స్ట్ క్రోమోమియర్. ఇన్ సమ్ స్పీసీస్ మేజ్ క్రోమోజోమ్స్ డ్యూరింగ్ ద ఫస్ట్ ప్రోఫేజ్ ఆఫ్ మియాసిస్ show small bead-like structures called chromomeres. స్మాల్ bead-like structures అనేటటువంటి కనబడతాయి. అంటే మనకి ఒక బీడ్స్ ఆన్ స్ట్రింగ్ అని చెప్పి చెప్తాం. అంటే దారానికి గుచ్చిన పూసలు ఎలా ఉంటాయో ఆ విధంగా మనకి ఆ ఎపీరియన్స్ అనేది కనబడుతుంది అన్నమాట. క్రోమోజోమ్స్ డ్యూరింగ్ ద ఫస్ట్ ప్రోఫేజ్ ఆఫ్ మియాసిస్ జరుగుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ ప్రోఫేజ్ స్టేజ్ లోపల స్మాల్ బీడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ కాల్డ్ క్రోమోమియర్స్. ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ క్రోమోమియర్స్ ఇన్ ఏ క్రోమోజోమ్ ఈజ్ హైలీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ కాన్స్టెంట్ ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బీయింగ్ డిఫరెంట్ ఫర్ డిఫరెంట్ క్రోమోజోమ్స్. అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ అనేటటువంటిది ఏ క్రోమోజోమ్ ఈజ్ హైలీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ కాన్స్టెంట్. Homologous chromosomes always show an identical pattern of chromomere distribution. Chromomeres are most clearly visible in the dipteron gate salivary gland chromosomes as dark stained bands. డార్క్ స్టెయినింగ్ బ్యాండ్స్ అంటే మనం వీటిని ఈ క్రోమోమియర్స్ని చూడాలనుకుంటే డిప్టిరాన్ గేట్ సెలైవరీ గ్లాండ్ క్రోమోజోమ్స్ అని చెప్పేసి ఉన్నాయి.
గెయిన్ సెలరీ అంటే ఇది ఒక క్రోమోజోమ్లో ఒక రకం. ఇవి స్పెషలైజ్డ్ క్రోమోజోమ్స్ అంటాము. దీని లోపల మనం ఈ క్రోమోమియర్ స్ట్రక్చర్స్ని క్లియర్గా చూడవచ్చు. అంటే డార్క్ బ్యాండ్స్ అంటే మనకి బీడ్స్ లాంటి అపీరియన్స్ ఉంటుందన్నాం కదా, అది డార్క్గా బాగా క్లియర్గా కనిపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. Some considered chromosomes as condensed nucleoprotein material, while the other postulated that the chromomeres are regions of superimposed coils. అంటే క్రోమోమియర్స్ ఆర్ కండెన్స్డ్ న్యూక్లియోప్రోటీన్ మెటీరియల్ అంటే బాగా దగ్గరగా చేర్చుకోబడినటువంటి న్యూక్లియోప్రోటీన్స్, వాటినే మనం క్రోమోమియర్స్ కింద చెప్పబడుతున్నాము. వైల్ ద అదర్ పాస్టులేటెడ్ దట్ ద క్రోమోమియర్స్ ఆర్ రీజియన్స్ ఆఫ్ సూపర్ ఇంపోజ్డ్ కాయిల్స్. అంటే మన స్ప్రింగ్ ఎలా చుట్టుకుని ఉంటుంది, అదేవిధంగా క్రోమోమియర్స్ అనేటటువంటి చుట్టుకోవడం వల్ల మనకి డార్క్గా కనిపిస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది క్రోమోజోమ్. వాట్ ఈస్ ద కెమికల్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్? అంటే క్రోమోజోమ్ అంటున్నాం. ఈ క్రోమోజోమ్ నిర్మాణం లోపల ఏమేమి భాగాలు ఉన్నాయి అనేది నేను చెప్పుకున్నాను. ఆ నిర్మాణంలో ఎలాంటి మాలిక్యూల్స్ అనేటటువంటివి ప్రజెంట్ అయి ఉన్నాయి. క్రోమాటిన్ ఈజ్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ, ప్రోటీన్ అండ్ ఆర్ఎన్ఏ. డిఎన్ఏ, ప్రోటీన్, ఆర్ఎన్ఏ ఇవి మూడు ఉంటాయి అన్నమాట. ప్యూరిఫైడ్ క్రోమాటిన్ ఐసోలేటెడ్ ఫర్ ఇంటర్ఫేజ్లో ఉండేటటువంటి రెస్టింగ్ స్టేజ్లో ఉండేటటువంటి అంతర్దశ అంటాము. ఆ దశలో ఉన్నటువంటి క్రోమోజోమ్ నుంచి మనం వీటిని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. 30 to 40% ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఉంటుందంట, 50 to 65% ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి, అండ్ 1 to 10% ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ. ఎందుకంటే ఆల్వేస్ డిఎన్ఏ ప్రొడ్యూసెస్ ద ఆర్ఎన్ఏ. మనకి రైబోజోమల్ ఆర్ఎన్ఏ మాత్రమే ఉంటుంది కాబట్టి లో నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్ఎన్ఏ ఉండడం జరుగుతుంది. DNA is the most important chemical component of chromatin since it plays the central role of controlling heredity. The most convenient measurement of DNA is picogram. అంటే వాటిని మనం డిఎన్ఏని పికోగ్రామ్స్ లోపల చెప్తూ ఉంటాం. The DNA found in chromosomes is mainly of two types. అంటే ఈ డిఎన్ఏ ఉండేటటువంటి కండిషన్ బట్టి రెండు రకాలుగా చెప్పొచ్చు. యూనిక్వి డిఎన్ఏ అండ్ రిపిటేటివ్ డిఎన్ఏ. యూనిక్వి డిఎన్ఏ అంటే ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ దోస్ డిఎన్ఏ సెగ్మెంట్స్ హూజ్ బేస్ సీక్వెన్స్ ఆర్ present only in a single copy for genome. That means their base sequence are not repeated in the genome. అంటే మనకి డిఎన్ఏ లోపల ఉండేటటువంటి నైట్రోజన్ బేసెస్ ఉంటాయి కదా, ఆ నైట్రోజన్ బేసెస్తో కూడుకున్నటువంటి డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ అనేటటువంటిది ఒకటే ఒకటి ఉంటుందన్నమాట. అంటే రిపీట్ అవ్వదు. ఆ సీక్వెన్స్ అనేది రిపీట్ అవ్వకుండా ఉంటుందన్నమాట. రిపీట్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి యూనిక్వి డిఎన్ఏ అంటున్నాం. All structural genes except some genes అంటే కొన్ని తప్ప మ్యాక్సిమం అన్నీ కూడా అంటే మనకి స్ట్రక్చరల్ కోడింగ్ జరిపేటటువంటివి అన్నీ కూడా అంటే ప్రోటీన్ సింథసిస్ జరుపుకునేటటువంటివన్నీ కూడా రెప్లికేషన్ జరుపుకునేవన్నీ కూడా యూనిక్ డిఎన్ఏ కింద చెప్పుకోవచ్చు. జీన్స్ ఫర్ హిస్టోన్స్, రైబోజోమల్ ఆర్ఎన్ఏ ఎక్సెట్రా అంటే ఇవి తప్ప ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ యూనిక్వి డిఎన్ఏ. అంటే ఇవి తప్ప మిగిలినవన్నీ కూడా మనకి యూనిక్వి డిఎన్ఏ సీక్వెన్సెస్. ద ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ యూనిక్వి డిఎన్ఏ ఇన్ సెల్స్ ఆఫ్ వేరియస్ స్పీసీస్ మే వ్యారీ ఫ్రమ్ 70%. అంటే మనకి హ్యూమన్ బీయింగ్ లోపల ఉండేటటువంటి డిఎన్ఏలో 70% కూడా యూనిక్గా ఉంటుంది. అంటే రిపీటెడ్ డిఎన్ఏ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అన్నమాట. అంటే 70% ఏమో యూనిక్వి డిఎన్ఏ ఉంటుంది. అదే రే ప్లాంట్ లోపల చూసినట్లయితే 8% మాత్రమే యూనిక్వి డిఎన్ఏ ఉంటుంది. అంటే రిపీటెడ్ డిఎన్ఏ మిగిలిందంతా కూడా అర్థం. నెక్స్ట్ రిపీటెడ్ డిఎన్ఏ. ద బేస్ సీక్వెన్స్ ఆర్ ఫ్యూ టు సెవరల్ హండ్రెడ్ బేస్ పేర్స్ లాంగ్ అండ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ several to a million copies per genome. The proportion of repetitive DNA in the genome varies from one species to the other. అంటే ఇక్కడ రిపీటెడ్ డిఎన్ఏ ఇందాకేమో యూనిక్వి అన్నాం, ఒకటే సీక్వెన్స్ ఉంటుందన్నాం. అది ఇక్కడ రిపీటెడ్ డిఎన్ఏ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ GA
టీసీ అని ఉందనుకుందాం, జిఏటీసీ. ఆ జిఏటీసీ అని చెప్పేసి ఇంకా లైన్గా అదే ఉంటుందన్నమాట, అదే సీక్వెన్స్ ఉంటుంది. అందువల్ల దాన్ని రిపీటెడ్ డిఎన్ఏ అని చెప్పేసి పిలుస్తాం. అంటే డిఎన్ఏ యొక్క స్ట్రక్చర్ లోపల జిఏటీసీ అని చెప్పేసి మనకి కంటిన్యూషన్గా రిపీటెడ్ సీక్వెన్స్ అనేది ఉండడం వల్ల దాన్ని రిపీటెడ్ డిఎన్ఏ కింద మెన్షన్ చేస్తాం అన్నమాట. హ్యూమన్ జీనోమ్ హ్యాస్ ఓన్లీ 30% రిపీటెడ్ డిఎన్ఏ. 30% మాత్రమే ఉంటుంది హ్యూమన్ బీయింగ్లో. వైల్ ఇన్ కాన్స్టిట్యూట్స్ అబౌట్ 92% ఆఫ్ జీనోమ్. 92% జీనోమ్ ఇందులో రిపీటెడ్ డిఎన్ఏని కలిగి ఉంటుందంట. రిపీటెడ్ డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ మే బి ఐదర్ హైలీ రిపీటెడ్ అండ్ మోడరేట్ రిపీటెడ్. అంటే మరీ ఎక్కువగా రిపీట్ అవ్వడం అన్నమాట హైలీ రిపీటెడ్ అంటే. హైలీ రిపీటెడ్ డిఎన్ఏ సీక్వెన్సెస్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ మోర్ దాన్ 10⁵. అంటే 10⁵ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. అప్ టు సెవరల్ మిలియన్ కాపీస్ ఫర్ జీనోమ్. హైలీ రిపీటెడ్ సీక్వెన్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ హెటెరోక్రోమాటిక్ రీజియన్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్. అదే మోడరేట్ రిపీటెడ్ సీక్వెన్స్లో అయితే సీక్వెన్సెస్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద 2 to less than 10⁵ కాపీస్ ఫర్ జీనోమ్. అంటే చాలా 10⁵ కాపీస్ కంటే తక్కువగానే ఉంటుంది, 2 to less. అండ్ జనరలీ కాన్స్టిట్యూట్ 20 to 80% ఆఫ్ ద జీనోమ్. అంటే 20 to 80% ఆఫ్ జీనోమ్ అనేది మోడరేట్ రిపీటెడ్ డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ అనేది ఉండొచ్చు. The moderately repeated fraction includes genes for histones, ribosomal RNA and ribosomal proteins. This type of gene is distributed throughout the genome at variable intervals. అంటే ఈ మోడరేట్ రిపీటెడ్ ఫ్రాక్షన్ లోపల జీన్స్ అనేటటువంటివి హిస్టోన్స్, రైబోజోమల్ ఆర్ఎన్ఏ అన్నాం కదా, రైబోజోమల్ ప్రోటీన్స్, దిస్ టైప్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. అంటే ఇవి మోడరేట్ టైప్ ఆఫ్ జీన్స్ అనేవి ఇందులో ఉంటాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ ప్రోటీన్స్. అంటే డిఎన్ఏ గురించి చెప్పుకున్నాం. అంటే యూనిక్ డిఎన్ఏ, రిపీటెడ్ డిఎన్ఏ, మళ్ళీ రిపీటెడ్ డిఎన్ఏ, హైలీ రిపీటెడ్ డిఎన్ఏ, మోడరేట్ రిపీటెడ్ డిఎన్ఏ. నెక్స్ట్ ప్రోటీన్స్ వచ్చి ప్రోటీన్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద క్రోమోజోమ్స్ మే బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 broad groups. అంటే ఇందులో ఉండేటటువంటి ప్రోటీన్స్ 2 గ్రూపుల కింద డివైడ్ చేశారు. హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్, నాన్ హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్, లేదా బేసిక్ ప్రోటీన్స్, అసిడిక్ ప్రోటీన్స్ అంటాం. ఎ స్మాల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ద నాన్ హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ మే బి న్యూట్రల్. నాన్ హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్లో కొన్ని కూడా న్యూట్రల్గా ఉంటాయి, అంటే అసిడిక్ ప్రోటీన్స్ కాకుండా. Histones are the basic proteins because they are enriched with the amino acids arginine and lysine. These amino acids at physiological pH are cationic and can interact electrostatically with anionic nucleic acids. Thus, being basic histones bind tightly to DNA, which is an acid. అంటే మనం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ అనేవి బేసిక్ ప్రోటీన్స్ అన్నాం, అంటే క్షార గుణం కలిగి ఉన్నటువంటి ప్రోటీన్స్ కింద చెప్తున్నాం. దీనిలో ఈ క్షారగుణం రావడానికి కారణం ఏంటంటే అందులో ఉండేటటువంటి ఆర్జినిన్, లైసిన్ అనేటటువంటి ఎమినో యాసిడ్స్ అనేవి ఉండడం వల్ల. ఈ ఎమినో యాసిడ్స్ యొక్క ఎఫెక్ట్ వలన వాటి యొక్క పీహెచ్ క్యాటయానిక్ కండిషన్ లోపల, అంటే మనకి బేస్ కండిషన్ లోపల ఉండడానికి కారణమవుతుందన్నమాట. అందువల్ల డిఎన్ఏ అనేది ఎసిడిక్ కండిషన్స్ కలిగి ఉండేటటువంటిది, ఎసిడిక్ కండిషన్స్ని కలిగి ఉండేటటువంటిది. అందువల్ల డిఎన్ఏ అండ్ ఈ ప్రోటీన్స్, హిస్టో ప్రోటీన్స్ అనేవి బైండ్ అవడం వల్ల న్యూట్రల్ అవుతుందన్నమాట. అంటే టైట్గా బైండ్ అవడానికి చాయిస్ ఎక్కువగా ఉందన్నమాట. There are 5 types of histones in the eukaryotic chromosome. అంటే యూకారియోటిక్ సెల్కి సంబంధించి, యూకారియోటిక్ సెల్లో ఉండేటటువంటి క్రోమోజోమ్కి సంబంధించి దాని లోపల 5 రకాల హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి. వాటిని హిస్టోన్ అంటున్నాం కాబట్టి హెచ్తో సూచిస్తాం కాబట్టి H1, H2A, H2B, H3 and H4. These are the 5 histone proteins. Histone 1 is rather loosely associated with the DNA. అంటే H1 తప్ప మిగిలిన అన్ని టైట్గా బైండ్ అయి ఉంటాయి, H1 ఒకటే లూజ్గా అతుక్కుని ఉంటుంది అనమాట డిఎన్ఏకి. అండ్ క్యాన్ బి ఈజీలీ సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ది క్రోమాటిన్. అందువలన దాన్ని ఈజీగా సెపరేట్ చేసుకోవచ్చు, దాని నుంచి దూరం చేయొచ్చు.
The other 4 histone proteins are involved in the structural organization of chromatin fibers. అంటే క్రోమోజోమ్ స్ట్రక్చర్ నిర్మాణంలో మిగిలిన 4 అనేటటువంటి H2A, H2B, H3, H4 అనేటువంటి ఈ హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ గట్టిగా ఒక బాల్ లాగా కట్టబడతాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ నాన్ హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్. దీస్ మేకప్ ఆఫ్ అబౌట్ 20% ఆఫ్ ది టోటల్ క్రోమోజోమ్ మాస్. అంటే నాన్ హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ 20% ఉంటాయి, అంటే హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ 80% ఉంటాయని అర్థం. ద నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ హిస్టోన్స్ vary from 12 to 120. These proteins show variation from one species to the other and even in different tissues of the same organism. ఈ నాన్ హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ యొక్క నెంబర్ అనేటటువంటిది 12 నుంచి 120 వరకు ఉండొచ్చు. అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద స్పీసీస్, బేస్డ్ ఆన్ ద సెల్, అంటే వేరియేషన్ ఒక స్పీసీస్ నుంచి ఇంకో స్పీసీస్కి, లేదా ఒకే ఆర్గానిజంలో ఉన్నటువంటి టిష్యూస్ లోపల ఒక సెల్లోంచి ఇంకో సెల్కి వేరియేషన్ చూపిస్తూ ఉంటాయి. అంటే ఈక్వల్గా ఈవెన్గా ఉండవన్నమాట హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ లాగా. క్లియర్లీ దేర్ హ్యావ్ నాట్ బీన్ కన్జర్వ్డ్ డ్యూరింగ్ ఎవల్యూషన్ యాజ్ ద హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్. This class of proteins include many important enzymes such as DNA and RNA polymerases. అంటే మనకి ఈ నాన్ హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ అనేటటువంటివి పెద్దగా ఉపయోగపడేది చాలా తక్కువ అన్నమాట. మనకి హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ అనేటటువంటివే ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి. This is the chemical composition of the chromosome that containing the most of the DNA and low number of RNA. RNA is the ribosomal RNA is present. The remaining RNA, tRNA, rRNA, there is the instantly formed RNA structures. Instantly formed RNA structures. But only 1 to 10% of RNA is present annam kada. The nucleolus is produced the rRNA. There is a very rRNA is the stably present in the nucleus and cytoplasm. And production region is the nucleus, that is freely present in the cytoplasm, and cell organelles also, mitochondria and chloroplast in eukaryotic cells. This is the chromosome structure and chemical composition of the chromosome.